জনম মোর ভারত বর্ষে, ভারত মোরি মা। এ মহিমণ্ডলে এপরি দেশ, কুহ কাহার না। পবিତ୍ର ଭାରତ ମାତାର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ସମଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥୋଚିତ ମାନ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦେୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, 2026 ମସିହାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, 1947 ମସିହାରୁ 2026 ମସିହା 80 ବର୍ଷ ଆମେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଗେଇ ନେଉଛେ। ଦେଶ ଆର୍ଥିକ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିବାର ଆନନ୍ଦ ମନୋଭାବ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ଏମିତିକି ଆଜି ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମନରେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏକ ଏଭଳି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ହାତରେ ବ୍ରାସଲେଟ୍, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର 3ଟି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଫିତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ 3ଟି ରଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖୁସିର କଥା। ସମସ୍ତେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ତତ୍ପରେ ମୋଗଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ଶାସିତ ହେଲା। ତତ୍ପରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତବର୍ଷ ଶାସିତ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ମାତ୍ର ଏ ଇଂରେଜମାନେ ଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଚଳେଇବା ଶିଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବା ଆମ ଭାବଧାରାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଛି। କାହିଁକି ଆମେ କେବେ ଅତୀତକୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ
आम जीवन बंचा आमर एक अभ्यास हो गला। ये अभ्यास आम समस्ते ओतप्रोत जड़ित, जार भविष्यत एक अंधकार एवं अतीत को आम भूली जावा द्वारा वर्तमान स्थिति आमर आदौ ठीक रहूना। यह दैनंदिन चलन में उपलब्ध। तो पूर्व को जदि आम जा, ये सारा विश्व रे भारत वर्ष एपरी एक ना पाई आ कौन सी देशर मध्य आज्ञा ना नहीं। देखंतु ये भारत को देश कह जाए, भारत वर्ष। आपण देखंतु पुराण शास्त्र भारत को देश बोली कह जाए ना, भारत वर्ष बोली कह जाए। कहीं ना एथुर स्पष्ट अनुभव हुए ए विश्व रे जिते स्थान थिला समस्तंकर नामकरण पूर्वरु भारतर नामकरण करा जाइछि। ये द्वापर जुगर शेषार्धरे भारतर नामकरण करा सरीछि। सेतेबेले दुष्मंत शकुंतलांकर सेई पुओ भरत, जहाकू दुष्मंत स्वीकार करुनथिले पुओ बोली, एक पौराणिक कथा वस्तु सेई भरतर नाम अनुजाई ये भारतवर्ष बोली नामकरण करा जाइछि। से राजा भरतंकर जेते अंचल अधीन थिला से समस्त अंचल को नहीं सर्वबृहत देश भाव रे भारतर भित्तिभूमि, तेणु यह भारतवर्ष बोली कह जाए। या परे बहुत पछरे अन्यान्य देश गुड़िक नामकरण करा जाइथिला। तेणु सबु देश भितर ये जेहेतु वर्षियान, ये जेहेतु पुरुणा, ये जेहेतु बहुत दिनर, से भारत वर्ष बोली कह जाए। आम जो व्यक्ति मानू 100 वर्ष ऊर्ध्व पर्यंत चिंता करुचे आम वर्षियान बोली सम्मानित करुचे। से भली भारत मध्य प्रत्येक देश मान मध्य सम्मान्यता अवलंबन करथिला। तेणु आज भारतर पारंपरिक नीति, भारतर पारंपरिक विधि व्यवस्था को समस्त देश माने अनुकरण करुछंती, तर्जमा करुछंती, विश्लेषण करुछंती। आ ये भारतवर्षरु किछि लुटि नेबा उद्देश्य रे धन, ज्ञान, शिक्षा, परंपरा यह लुटि नेबा पाई ए भारत सदा सर्वदा विदेशी मानक द्वारा आक्रमित होइछि। आपकी आक्रमण करिछंती एवं लुंठन करिछंती। तथापि आज भारतवर्ष लुंठित होला परे, बारंबार क्षतव्यक्षत होला परे मध्य आज जहाँ भी अच्छी ताहा किछि कम नहीं, किंतु आमे ताहा केबे अनुभव करूना है जे आमे सबू हरि सारला परे मध्य जहाँ किछि अछि ताकू जदि आमे ठीक भाव रे सम चिंताधारा धरी समस्तंकर मानसिकता को बुझी विचारी व्यवस्था दियंते खूब कम दिन भितर ये भारतवर्ष तार पुरातन गर्व, गारिमा, गौरव को फेराई आनिबारे सक्षम हो पारंता। किंतु ये दुख परितापर विषय ए महात्मा गांधी हुंतु, जवाहरलाल नेहरू हुंतु, से तत्कालीन समय जो माने थिले से माने पराधीनता को जेति अनुभव करुनथुले, कष्ट पाउनथुले, ए भारतीय व्यक्ति विशेष मानकर विदेशी पाखरे जो आत्मसमर्पण पूर्वक निजर स्वार्थ साधन पाई किछि व्यक्ति समर्पित हो जाइथिले ब्रिटिश पाखरे, जहा द्वारा अन्य माने निज लोक द्वारा ही शोषित होउतले। सेठी ब्रिटिश मानक द्वारा भारतीय जनसाधारण जेतिक शोषित हो नथुले, किछि भारतीय निजर आत्मस्वार्थ पाई चाटुकारिता करी निजर जन्म माटीर व्यक्ति विशेष को बहुत कष्ट देउथले परोक्षरे, जहाकु ए माने उपलब्धि करला परे
ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ କେବେ ବାହାର ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବାହାର ଲୋକ ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ କେବେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। କିଛି ଆମ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ এই ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ ସତ ଏକ ମାନସିକତାରେ, ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ନୁହେଁ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ଏହା ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଶାସନ କୂଳ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ କୂଳ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ, ସବୁଥିରେ ଆମେ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣରେ ତାହା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କିଏ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରୁଛି, ତ କିଏ ମାନସିକ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି, ତ କାହାର ଅଭିଭାବକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନପାରି ପିଲାଟି ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା এইଭଳି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେଠି ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶା କରିବା କେଉଁଠି? ଆଉ ଯଦି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦେଶର ମୁଣ୍ଡିଆଳ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଭାଷଣ ମାରନ୍ତି। ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଉ, ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଉ, ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏଭଳି ଆଜି କଳଙ୍କିତ। ବହୁ ଏହା ଉଣାଧିକେ ଆପଣ ପାଇବେ କମ୍ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେ କି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଭାବନ୍ତି ବା ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଶାସନ କଳକୁ ଚଳାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକ ଶୁଭ୍ର କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ଭଳି ଏ ଭାରତ, ଏ ଦେଶ, ଏ ଜନସାଧାରଣ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣାନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆସିବା, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳସ୍ତର ଠାରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଖୋଜିବେ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହିସାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ନିର୍ଭର କରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିଧାସଳଖ ହେଉ ବା କା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ
ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଲା ନାହିଁ। ଶାସନ କଳ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନତାର ସ୍ୱୀକାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱାଦ ଆମେମାନେ ପରାଧୀନତା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଜନତା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା କ'ଣ? ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ଏ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦଣ୍ଡିତ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନିରଙ୍କୁଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବଲମ୍ବନ କଲେଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ମାତ୍ର ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ କାଗଜ କଲମରେ ସିନା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଉପରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ନିରଙ୍କୁଶ ଜୀବନଯାପନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଚୋରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଚାକିରିର ଦରମା ଠାରୁ ଉପରିରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାରୁ ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଭାବନା। ଆଉ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ପରିବାରରେ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସରୁ ମାତ୍ର 10-12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଛାଡ଼, ବାପ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଜି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବାରର ସ୍ୱାଧୀନ ପିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଆମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ, ପରିବାର ନଷ୍ଟ, ସମାଜ ନଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଜି ଘରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଠିଆ କରିଦେଲେଣି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରାୟ ଉଣାଧିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ। ଆଉ ସଂଯମତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ଶାଳୀନତା ରହୁନାହିଁ। ଏ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ନେଇ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ଆଦୌ ସମୁଚୀନ ନୁହେଁ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି, ଆହୁରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସେଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା, ଆଜି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲେଖା, ଉଭୟ ସମକକ୍ଷ ଭାବନା ନେବା, ଏହା ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପୂରକ ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସିନା, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଜର ଆସନ ଶାସନ ଏକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇ ଜନତାମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ କିଣି, ସେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଇ, ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଇ ନିଜର ଆସନଟିକୁ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇ ନେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିସାରିଲା ପରେ ଏହା ଏକ ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇ, ଏଇଭଳି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। କାରଣ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି, ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଜି କର୍ମଜୀବୀମାନେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ି
आज दल बल पछरे बुड़ी पड़ी शेषे आज शिक्षित युवक समाज रे एक असामाजिकता शिकार होतावरण शिकार आज ये शासन कल आम जहाँ कहे से आज नीति नियम आईन कानून ता बाटे रही से मात्र किछि विशृंखलित युवगोष्ठी को मध्य निज प्रच्छदपट रखिंट आपको व्यवहार करी ए शासन ये विकल्प चिंताधारा तेणु यही जदि आम स्वाधीनता को यही भाव अनुभव करवा भाव स्वाधीनतार चरित्र हुए आम केते स्वाधीन थरे निरोला निजको जदि आप पचारा तेबे आमर आत्मा निश्चित भाव कह संपूर्ण भाव आम स्वाधीन नुहंती आम एक स्वाधीनतार एक कुहुड़ी मात्र देखुचे जहाद्वारा तृषा मेन्टेना एक आस्तरण स्वाधीनतार एक आस्तरण किंतु यह स्वाधीनतार स्वाद नुहे कि अनुभव नुहे तेणु जदि मानसिकता को आम स्वाधीनता देवाई सीना सक्षम किंतु जीवन स्वाधीनता स्वाद चाखी ना तेणु आज ये समस्ते आम जर्जरित किंतु केही काहाकू किछि कहिबापाई मध्य आज कुंठाबोध कहीं ना समस्त व्यवस्था आज बिगड़ी जाइए ज्येष्ठ ज्येष्ठ स्थान नहांती कनिष्ठ कनिष्ठ स्थान नहांती शासक शासकर चिंताधारा नहीं प्रशासक प्रशासकर चिंताधारा नहीं शिक्षक शिक्षकर चिंताधारा नहीं छात्र छात्र चिंताधारा मध्य नहीं तेणु समस्ते जदि निज चिंताधारा को निज भितर आम अनुभव को आनिबा निज को निजे आम परिमार्जित करिबा बा निज को निजे आम शासन करिबा तबे से दिन ही आम समस्ते स्वाधीनतार स्वाद चाखिबा कहा द्वारा शासित होगा अर्थ पराधीनता तेणु एठी स्वाधीनता किभली पाइबा एठी ए भारत वर्ष किछि अंचल को नहीं जो आम आज भारत वर्ष बोली कहूचे से अंचल खाली जगै देले किछि लोक बाह्य शत्रु पशिबेनी ता स्वाधीनता नुहे एठी तो अंतर्निहित जो माने अछंती जो माने अधिवासी ये भारत वर्षर जो माने अधिवासी से तो स्वाद चाखिले नहीं स्वाधीनतार स्वाद से अनुभव कर पारे नहीं किछि व्यक्ति विशेष जो माने एठी धनिक श्रेणीर व्यक्ति किंबा जो माने प्रतिपत्तिशाली व्यक्ति से माने स्वाधीनतार अमृत महोत्सव रे आप्यायित आउ अमृत महोत्सव को अनुभव करुछंती किंतु सर्वसाधारण ये अमृत कि विषाक्त ताहा से माने चिंता करू करू से मानकर समय बीती जाए या आम जो अमृत महोत्सव रूप देचे ए महोत्सव केते अमृत ताहा समस्त अंतर प्रदेश रे प्रवेश कले ही जना जाए एवं अनुभव हुए किंतु समस्ते आम ए सामिल आउ ए दिनटी को आम कहीं हाथछड़ा करवा समस्ते यही दिन में भारत मातार से जय जयकार करवा जो माने ए कार्य को जो सुंदर मनोवृत्ति नहीं करथिले सेमानंग मन विषाक्त नथिला सेमाने त्यागर मूर्तिमंत देवता थिले सेही माने तो आज चिरबंदनीय किंतु आज जो माने आम आगर ठियाइछंती एमाने देशर जातिर आ भारत वर्षर कलंकित अध्याय ही पारंती किंतु जो माने स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई ए स्वाधीन करबा पई प्रचेष्टा करथिले सेमा निश्चित चिरबंदनीय तेणु ए समस्त व्यवस्था को आम अनुभव करवा आ समस्त मुझे निवेदन करी प्रथम मानसिकता को आगे परिवर्तन करंतु मानसिकता भितर सुंदर मनोभाव आणंतु आ तेबे जाई आमे समस्ते स्वाधीन भारतर स्वाधीन संतान बोली स्वाधीन जनता बोली स्वाधीन व्यक्ति बोली अनुभव करवा एवं गर्व करवा आ मिछ बासपटे किसी मूल्य न थाए अंतर समस्त आज पराधीनतार शिकार होइछि प्रत्येक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र के स्वाधीन नहीं स्वाधीन मानसिकता नहीं कहीं किसी कही पारुनी कहीं किसी करि पारुनी समस्ते आज मर्म मर्मे मर्मे समस्ते आज दुश्चिंताग्रस्त दुखी कहीं ये सुखी ना केवल से माने
जो माने धनर प्रलोभन प्रलोभित से माने धन पाईगले जो माने आसन पाई प्रलोभित से माने आसन पाईगले निजर स्वाधीनता बोली अनुभव करती एवं तार अपव्यवहार करती जार फल आम समस्त भोगुचे। तेणु से भारत मातार चिर बंदनीय से भारत माता को आम यही दिन जेहेतु मन पकाउे ये दिन को भूलवा कि तेणु ये दिन को तो मन पकईवा। तेणु आपण मैंने ये दिन में जहाँ कि खुशी मौज करंतु किंतु ये भारत मातार स्वाधीन दिवस को चिंता करी किसी अघटन सृष्टि करंतु नहीं। विभिन्न भोजी भात आसर जमे ता द्वारा मध्य विभिन्न विशृंखला सृष्टि हुए आनंद अनुभव करंतु किंतु से कौन सी प्रकार विशृंखला सृष्टि करी अत्यंत आनंदित हो जिवार चिंताधारा नहीं किए निशाशक्त हो जाए किए अन्य किसी भावना भीतर को प्रवेश कर जाए। तो ये व्यवस्था समस्त को आम निवृत्त करवा दरकार आ समस्ते प्रति भाविबा दरकार। आ जान बाहन से भाव में ये अगस्ट 15 दिन निज होशियार चलांतु बेपरवाही की गाड़ी चलेवा आ ये सब करी बहुत क्षतिग्रस्त बहुत समय बहुत व्यक्ति विशेष हुअन्ति। तेणु एथुरु समस्ते आम निवृत्त रहिबा एवं उत्तम भावना उत्तम चेतना उत्तम चिंताधारा नहीं ये दिनटी को किभली भाव में आम अनुभव करवा ता आमर दायित्व। जय भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी।